اور اس وقت اسلام آباد میں یکجہتی کشمیر ریلی جاری ہے جس سے فواد چوہدری اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کشمیر کے ارد گرد بنی ہے اور جب سے عمران خان نے پاکستان کی قیادت سنبھالی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے معاملے کو نئی جلا ملی ہے۔ 65 سال کے بعد پہلی بار سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کی قرارداد کے اوپر دوبارہ ڈسکشن کی۔ یورپی یونین میں کشمیر کے مسئلے کے اوپر دوبارہ ڈسکشن ہوئی۔ برطانیہ کی پارلیمان میں کشمیر کے اوپر دوبارہ بحث ہوئی۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو کہ عمران خان کے آنے سے کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان نے اٹھائے۔ کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، زمین کا مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے لہو کا مسئلہ ہے، جسموں کا مسئلہ ہے، انسانوں کا مسئلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ ہمارے جسم کا حصہ ہے، ان کی رگوں میں جو لہو دوڑتا ہے وہی لہو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ ہمارے رشتے ہیں، ہمارے ناطے ہیں، وہ ہماری خاندان کا حصہ ہے۔ اس لیے پاکستان کے لوگ، پاکستان کا چپا چپا، پاکستان کے چپے چپے سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ خیبر سے ہوں، چاہے وہ سندھ سے ہوں، چاہے وہ بلوچستان سے ہوں، پنجاب سے ہوں، گلگت بلتستان، یہ تمام علاقے کشمیریوں کے لیے اپنا لہو دے چکے ہیں، یہ کشمیریوں کے لیے اپنا تن من دھن لگا چکے ہیں۔ اور آج بھی ہم کشمیر کے عوام کو، مقبوضہ کشمیر میں جو لیڈرشپ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، پاکستان جو دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے، ہم 7 نیوکلیئر طاقتوں میں سے ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ہر وہ کوشش کریں گے جس سے، اور ہم نے پہلے بھی ہر کوشش کی ہے، ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے، ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں کشمیر کے لیے، چاہے وہ معاشی جنگ ہو، چاہے وہ سیاسی جنگ ہو، اور چاہے وہ کوئی اور جنگ ہو۔ اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا کو، دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی کسی ملک نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ جا کے علاقہ انیکس کر لے۔ نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت جو اپنی آئیڈیالوجی، جو اپنا نظریہ ہٹلر کی نازی نظریوں سے لیتی ہے، جہاں پہ آج RSS اور ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہندوستان کے اندر جو اس وقت حکمرانی کر رہی ہے، وہ پاکستان کو کبھی بھی کشمیر کوس سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی۔ پاکستان کا ہر فرد کشمیریوں کے ساتھ تھا، کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ رہے گا۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کشمیری 70 سال سے بھارت کی دہشت گرد فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مودی نے 5 اگست کو ہمارے سارے حقوق چھین کر قبرستان بنانے کی کوشش کی جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حریت رہنما مشال ملک کا ویڈیو پیغام، بولیں کشمیریوں کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ہم سے غلامی کی امید نہ رکھ، ہم مر جاتے ہیں پر کسی ظالم کی بیعت نہیں کرتے۔ یہی وہ نعرہ ہے ہر کشمیری کا جو 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ ہم پہلے 70 سال ہندوستان کی دہشت گرد آرمی کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر 2 سال پہلے جب 5 اگست کو مودی کی خونی سرکار نے 370 اور 35A کو جب ایبروگیٹ کیا اور ہندوستان کی عوام کو یہ حق دے دیا کہ وہ آئیں اور اللیگلی کشمیریوں کی زمینوں پہ قبضہ کریں، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیں، ہمارے ووٹر رائٹس لے لیں، ہمارے اونرشپ کے رائٹس لے لیں، ہمیں اسٹیٹ لیس کر دیں، ہمیں ریفیوجی بنا لیں، ہمارے سارے حقوق کو چھین کے یہاں پہ قبرستان بنا دیا جائے اور پھر ہندوستان یہاں پہ راج کرے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ دنیا کو آپ یہ پیغام پہنچائیں، پاکستان کی عوام جو ہے، جو کشمیری ڈائسپورا ہے، کہ جو گھناؤنا ایکٹ ہندوستان نے کیا ہے، جو وائلیٹ کیا ہے UN کی قراردادوں کو، انٹرنیشنل لاء کو، ہیومینیٹیرین لاء کو، ان کے خلاف
सैंक्शंस लगनी चाहिए, इकोनॉमिक और डिफेंस और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान साहब। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद साहब, शोएब अख्तर कहते हैं कि भारत को अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करनी चाहिए KPL के हवाले से। आप समझते हैं कि भारतीय बोर्ड जो है वो नज़रसानी करेगा? रजी यकीनी तौर पर बोर्ड न्यूज़ चैनल जिस तरह बाजी ले जाता है स्पोर्ट्स से, कश्मीर लीग की जिस तरह बात की जाए, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम का ग्रेट लेजेंड जब शोएब अख्तर जो बात कह रहे हैं वो पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो बात यकीनी तौर पर उनकी अपनी जगह। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो काम किया, कश्मीर लीग के खिलाड़ी जब वहाँ पहुंचे हैं और स्टेडियम में जिस तरह पहुंचने के बाद, मैं शाहिद आफरीदी की बात करूँ, शोएब मलिक की बात करूँ, कामरा के तमाम खिलाड़ी जज्बे से पाकिस्तान के साथ कश्मीर लीग को कामयाब बनाने के बड़ा जज्बे के साथ, मगर यकीनी तौर पर रजी इंडिया को बैकफुट पे चले गया। इंडिया को मुंह भी खानी पड़ी। हमेशा खेल में सियासत करते हैं और सियासत करने उनको नाकामी हो गई। ये चीज अच्छी नहीं है। जैसे जहांगीर भाई ने कहा, ये शाहिद कह रहे हैं, वसीम अकरम कह रहे हैं, हम सब स्पोर्ट्समैन को एक होना चाहिए और एक होने के बाद इस लीग को कामयाब बनना चाहिए। हमने अफगानिस्तान को भी क्रिकेट सिखाई, आपके बांग्लादेश को भी क्रिकेट सिखाई, और हमारे तमाम सीनियर खिलाड़ियों को, रजी कश्मीर के खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाना चाहिए। उनको भी आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में मौका मिले। ये लीग से दुनिया भर में जो इमेज क्या है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। और सबसे ज्यादा हमारा दुनिया में यकीनी तो इमेज बोर्ड न्यूज़ चैनल ने दिखाया है, और खूबसूरत स्टेडियम जो PCB ने तामीर किया है, और तमाम PCB की कोशिशों के साथ तमाम खिलाड़ी मौजूद होंगे। और खेलने के साथ साथ क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है। इंडिया यकीनी तौर पर उनकी हार जो श्रीलंका के खिलाफ हुई है वो बर्दाश्त नहीं करो, पैनिक हो गए। उनके खिलाड़ी की कारकर्दगी जिस तरह की आपने देखा होगा, श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड में जिस तरह टेस्ट मैच खेले नाकाम हो गए। तो ये सियासत करते हैं और सियासत में उनको मुंह। साजिद, हमें पता है कि भारतीय बोर्ड जो है वो सियासत करता है। पाकिस्तान ने राब्ता किया ICC से। आप समझते हैं कि ICC इस जमीन में कुछ कर सकता है? रजी यकीनी तौर पर ICC को हाईजैक किया। 95% का पैसा लगा ICC में, सारे इन्हीं के बंदे। ये कहाँ लोग बात कर रहे हैं, ICC को चलाइए। और आपने देखा होगा जो दुबई में वर्ल्ड कप हो रहा है, इन्होंने IPL की तैयारी कर दी, और हमारा और अफगानिस्तान के जिस तरह शारजा में टूर्नामेंट और IPL को वहां पर कराने के लिए, मगर हर तरीके से पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज करना। मगर यकीनी तौर पर जो 6 अगस्त से क्रिकेट देखी जाएगी, जो खेली जाएगी, ये उनके मुंह पे तमाशा है इंडियन के लिए। और यकीनी तौर पर मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जाएं और यकीनी तौर पर बताएं मिसालों पूरी दुनिया में जो कश्मीर के सफीर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर रोल मॉडल और क्रिकेट में दुनिया में जिस तरह का नाम है, रिस्पेक्ट, तो यकीनी तौर पर इस बोर्ड न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान खान साहब ये लीग को कामयाब बनाने में आपका बड़ा अहम रोल होगा। और दुनिया को बताना पड़ेगा, जिस तरह आपने अमेरिका में आके खिताब किया और पूरी दुनिया में आपकी खिताब को सराहा जाता है। ये वक्त है हम सबको जुड़ने का, और इंडिया को मुंह की खाने पड़ेगी। और यहाँ पर जरूर बता चले, और अगस्त के महीना पाकिस्तान का जो 14 अगस्त हो रहा है आने वाला है, ये खुशी का नमाज यकीनी तौर पर आपको और हमको मुबारक हो। जो हमने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज के हवाले से आपने याद होगा, जो 9 ओवर का खेल हुआ था, हमने खेला था पाकिस्तान अपर हैंड है, इंडिया से वेस्ट इंडीज से सीरीज जीत जाएगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मिसबा को और बाबर को बहुत बहुत दोबारा। ठीक है, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं साजिद, तो आप समझते हैं कि KPL से खिलाड़ी निकल सकते हैं जो कि पाकिस्तानी टीम का मुस्तकबिल में हिस्सा बन सकते हैं? जैसे शोएब मलिक ने भी आपने देखा बात की, और कश्मीर में बहुत टैलेंट है, बहुत प्यारे प्यारे क्रिकेटर है। ऑलराउंडर की बात करूँ, इकबाल की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर आ रहे हैं। और जिस तरह खिलाड़ी गोल होकर अपने स्टारों से मिले ना, तो यही टैलेंट है कश्मीर लीग का। और कश्मीर लीग में जब अपने सुपर स्टारों को जो देख नहीं सकते, तो उनके दरमियान जब मिलेंगे, खेलेंगे, 25% तमाशे ही आ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर कश्मीर लीग के जो कामयाबी है, उनकी लोकल प्लेयरों को सीखने को मिलेगा और हमारे स्टारों को उनके साथ खेलने को मिलेगा। तो इमेज जो क्रिकेट का इमेज है ना, वो पॉजिटिव जाएगा। और यहाँ पर जरूर मैं कहते चलूँ, ये सारा कुछ सेरा मीडिया का बहुत पॉजिटिव है, चंद मीडिया नहीं करता। अच्छा साजिद, आप समझते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को भी KPL का हिस्सा बनाना चाहिए था? इससे मजीद पजीराई मिलती, इस लीग को मजीद सीखने का मौका मिलता लड़कों को।
ملے گا یقینی طور پر PCB ہر طرح سے تعاون کر رہا ہے. PCB چند کھلاڑیوں کو بجائے اگر بات کی جائے ان کھلاڑیوں کے علاوہ سارے کھلاڑی کھیلیں گے. کچھ کھلاڑی ویسٹ انڈیز میں موجود ہیں, یقینی طور پر جو کھلاڑی پاکستان میں ہوں گے وہ یقینی طور پر PCB تعاون کرے گا. PCB کے تعاون سے یہ کرکٹ ہو رہی ہے. اب پاکستان کی اگر بات کریں, کرکٹ بورڈ نے گراؤنڈ بنا کے دیا, تمام پاکستان کے بیک جاتی موجود ہے, کوچز وہاں موجود ہیں اور بہت ہی اچھا منظر پیش کر رہا ہے. یقینی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو سینٹر کانٹیکٹ کے کھلاڑی ہیں جو پاکستان کی جو ڈیوٹی پر ویسٹ انڈیز میں موجود ہیں, جو ویسٹ انڈیز سے واپس آ رہے ہیں 2020 کھیل کے, تو ویسٹ انڈیز کے بعد ٹھیک ہے ساجد, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کشمیر پریمیئر لیگ کے حوالے سے آپ نے ہم سے گفتگو کی.